ओम शांति 8 अगस्ट 2024 प्रातः मुरली बाबा कहते मिठे बच्चे पिता शिक्षक एवं सतगुरु एही तीनोटी शब्द को मने पकाओ तेबे तुम भितरे अनेक गुड़िए विशेषता आसीजिव। पिता शिक्षक एवं सतगुरु एही तीनोटी शब्द को मने पकाओ तेबे तुम भितरे अनेक गुड़िए विशेषता आसीजिव। प्रश्न केउ पिलामानंकर प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा होई चलीछि? केउ पिलामानंकर प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा होई चलीछि? उत्तर जेउ माने निजर प्रत्येक पाद सेवा करिबा पई उठाई थांती सेही माने ही प्रति पादरे पद्मर रोजगार जमा करि थांती। जदि बाबांक सेवारे पाद न उठाइब तेबे पद्मर प्राप्ति किपरि करिब? कारण सेवा ही प्रति पादरे पद्मर प्राप्ति कराई थाए जहा द्वारा तुमे माने पद्मा पदमपति होई थाओ। प्रश्न केउ रहस्य को जानिथिबा कारणरू तुमे माने समस्तंकर कल्याणकारी हेउछ? केउ रहस्य को जानिथिबा कारणरू तुमे माने समस्तंकर कल्याणकारी हेउछ? उत्तर बाबा आम मानकु एही रहस्य बुझाइछंती जे एहा ही एकमात्र प्राप्तिर स्थान जेउठाकु समस्तंकु निश्चित भावरे आसीबाकु पड़िबो। एहा अति गहन रहस्य अटे। एही रहस्य को जानिथिबा पिला माने ही समस्तंकर कल्याणकारी होइथांती। ओम शांति। आत्मार पितांकर प्रत्येक आत्मिक संतान माने जानिछंती जे बाबा आमर पिता शिक्षक एवं सतगुरु अटंती। एकथा जानिले मध्य पिला माने बारंबार भूली जाउछंती। एठारे जे माने बसिछंती से माने मध्य जानिथिबे ना तथापि भी भूली जाउछंती। दुनिया वाला तो एही कथा को बिल्कुल जानि नाहंती। बाबा कहउछंती केवल एही तीनोटी अक्षर मने रहिले मध्य तुमे माने बहुत सेवा करि परिबो। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम को बहुत लोक आसी थांती। घर को मध्य मित्र संबंधी आदि बहुत आसी थांती। केही भी आसिले तांको बुझाइबा उचित जे जहाको भगवान कुहा जाउछि सिए पिता शिक्षक एवं सद्गुरु अटंती। एही कथा जदि मने अछि तेबे ठीक अछि आउ केही भी मने पड़िबे नाही आउ काहाकु तो एभली कहि परिबे नाही। तुमे माने जानिछ आमर बाबा पिता शिक्षक सतगुरु अटंती। एहा केते सहज कथा किंतु केही केही एभली पत्थर बुद्धि अछंती जे एही तीनोटी शब्द को मध्य बुद्धि रे धारण करि पारु नाहंती, भूली जाउछंती। बाबा हमको मनुष्यरु देवता करुछंती काहेकि ना अविनाशी पिता अटंती। बाबा अविनाशी तेणु निश्चित भावरे वर्षा भी अविनाशी ही देबे। देवता मानक पाखरे ही अविनाशी वर्षा रहिछि। जदि एतिकी केवल मने पकाइब तेबे मध्य तुमे घरे रही बहुत सेवा करि परिबो किंतु एकथा को भूली जाउछ तेणु काहाकू कहि पारुनाह। तुमे एकथा बारंबार भूली जाउछ काहेकि ना सारा कल्प तुमे एकथा भूली जाइथिल। एबे बाबा तुम मानकू बुझाउछंती वास्तव रे एही ज्ञान बहुत सरल बाकी जोगर यात्रा द्वारा संपूर्ण हेबा एथिरे ही मेहनत करिबाकू पडुछि। बाबा हमर पिता अटंती शिक्षा मध्य देउछंती वर्षा मध्य देउछंती पवित्र मध्य करुछंती काहेकि ना ये पतित पावन बाबा अटंती। केवल कहउछंती समस्तंको एही कथा कुह जे मोते मने पकाइबे। जदि बाबांकर सेवारे टिकिए भी पाद न उठाइब तेबे पदम किपरि पाइब? सेवा करिले ही पदमपति होई परिब। सेवा द्वारा ही कदम रे पदम मिली परिब। सेवा करिबा पाई पिला माने कुआडु कुआडु दौड़ी करी आसुछंती केते परिश्रम करुछंती सेही मानकु ही पदम गुणा मिलिब ना। एकथा मध्य बुद्धि स्वीकार करुछि जे प्रथमे शूद्र मानकु ब्राह्मण करिबाकू पड़िबो। जदि ब्राह्मण न करिबो तेबे की पद पाइबो? सेथिपाई सेवा करिबा दरकार ना। एथिपाई ही पिला मानकु सेवार समाचार सुना जाउछि।
ଯେପରି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପଦମ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣାଅ, ଯାହାକି ଦୁନିଆରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବେହଦ୍ର ବାବା ହିଁ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଏମିତି ଈଶ୍ୱର ପିତା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ତ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅପାଠୁଆ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ତୁମେ କିଛି ବି ନ ପଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ତ ବୁଝିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଅଟୁ। ଆମର ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର କେବେ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିଥାନ୍ତେ କି ହେ ମୁକ୍ତିଦାତା ଆସ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଯଦି ପତିତ ପାବନକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେଠାରେ କ'ଣ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି କି? ଏକଥା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଈଶ୍ୱର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର କିପରି ହୋଇପାରିବେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ କିପରି ଯାଇପାରିବେ? ଜନ୍ମ ତ ଏହିଠାରେ ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଫରକ ତ ଅଛି ନା। ଏହାକୁ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ କୁହାଯିବ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କଳିଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଟିକେ ସୁଖ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଗାଳି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମର ପିତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ମିଳିବା ଦରକାର। ବାବା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ଏପରି, ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ଷାର ଆଭାସ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ କେତେ କାକା, ମାମୁଁ, ଦାଦା ଆଦି ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥାଏ, ସିଏ ତ ନିଜେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିଛ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଛୁ, ତୁମେ କହୁଛ ଆମେ ସାରା ଦୁନିଆର ବିକାରର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା କେତେ ସହଜ। ଆମେ ସାରା ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛୁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା ନୂଆ ଦୁନିଆ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗାୟନ କରିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେବଳ କଥାକୁ ମାତ୍ର କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ହେଲେ ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଏହି କଥା ବିଚାର କର। ବାବା ଆମର ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ଦୁଇଟି ମାତ୍ର ଅକ୍ଷର ରହିଛି, ମନ୍ମନା ଭବ। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ଆସିଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଜଣା ନାହିଁ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନେ ରହୁଛି। ନଚେତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଲେଖିକରି ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ସମୟ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଥିଲୁ। ତୁମେ ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛ, ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ନା। ଛାତ୍ରର ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ମାୟା ଏକଦମ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଉଛି, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ନେଇଯାଉଛି। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ ତୁମେ ବର୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କୁହାଯିବ ନା। ଯଦିଓ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏଠାକୁ ଆସିଲ କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲ ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ନା। ଏଠାରେ ତ ବସିଛ ନା, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବୁ ଯାହା ବି ପଦ ମିଳୁ। ତେବେ ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ। ଟିକିଏ ବି ଶୁଣିଲେ ତାର ଫଳ ମିଳିଯାଉଛି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ବୃତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ତେବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବସିଲେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନେ ପଡ଼ିଯିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶିବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଉପରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଶୁଣାଇଲେ କେହି କ୍ରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ।
କୁହ ଆସ, ଆମେ ତୁମକୁ କହିବୁ ଏହି ଶିବ କିପରି ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି? ଫାଲତୁ ଚିତ୍ର ତ ନଥିବ। ଶିବଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ଇଏ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ନିରାକାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମର ଆତ୍ମା ଶିକ୍ଷା ନେଉଛି। ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁକିଛି କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ ଏହି ରଥରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗର ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ କଳିଯୁଗର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ କିପରି ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିବେ, ସେବାଧାରୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଏହି ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ। ଯଦି ସେବା ନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ଚାଲୁନାହିଁ। ବୋକା ପରି ବସିଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବର୍ଷା ମିଳିବ। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଯିବ। ବେହଦ୍ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ୟାଜ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଘରକୁ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। କେହି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେବା କରିପାରିବ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ତ ବହୁତ ଭଲ। ବଡ଼ ଚିତ୍ର ବି ରଖ। ଏଥିରେ କେହି କିଛି କହିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଗୁପ୍ତ। ତୁମେ ଗୁପ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କେବଳ ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ରଖି ଆଉ ସବୁ ଚିତ୍ର ଉଠାଇ ଦିଅ। ଏହି ଶିବ ବାବା ପିତା, ଶିକ୍ଷକ, ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ନା? କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ଆଉ କାହାକୁ ମନେ ପକାଅ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଆସି ମିଶିପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଗୁପ୍ତରେ ସେବା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଚାରିଥାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ତ ନିରାକାର, ତେବେ କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ତୁମର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାକାର, ସିଏ ପୁଣି କିପରି ଆସୁଛି? ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଉପରୁ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ନା? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବଳଦ ଉପରେ ବସି ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କଥା କିପରି କହିବେ? ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଭକ୍ତି କରୁନାହଁ? କୁହ, ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି କରୁଛୁ। ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେଲେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ଯୁକ୍ତି ବତାଇବୁ। କାହାକୁ ନାରାଜ ମଧ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କେବଳ ପବିତ୍ର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ କହୁଛ, ବାବା ସେବା ମିଳୁନାହିଁ। ଆରେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ଯାଇ ବସିଯାଅ। କୁହ, ଏହି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ? ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ସିଏ ପତିତ ପାବନ ନା ଏହି ପାଣିର ଗଙ୍ଗା ପତିତ ପାବନ? ଏହିଭଳି ନଦୀ ତ ଢେର ରହିଛି। ବାବା ତ ଏକମାତ୍ର ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ପାଣିର ନଦୀ ତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାବାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାବା ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କେହି ପତିତ ନଥାନ୍ତି। ତାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ, ନୂଆ ଦୁନିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ ତୁମେ ହିଁ ଜାଣିଛ, ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ତ ସେବାର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିହୀନ ହୁଅ ନାହିଁ। ଅମରନାଥରେ ମଧ୍ୟ ପାରାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ପାରାମାନେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାରାମାନେ ଉପରୁ ଆଣିବେ। ପାରାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଲେଖି ବାନ୍ଧିଦେଲେ ନେଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଦାନା ମିଳିଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦାନା ମିଳୁଛି। ବିଶ୍ୱର ରାଜତ୍ୱ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଦାନା ଏହିଠାରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଚୈତନ୍ୟ ଅଟ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନା ମିଳୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଚଢ଼େଇମାନେ ସାଗରକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ
ବହୁତ କଥା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାଗରରୁ ଦେବତା ବାହାରିଲେ, ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରି ଭରି ନେଇ ଆସିଲେ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରରୁ ଦେବତାମାନେ କିପରି ବାହାରିବେ? ସମୁଦ୍ରରେ କ'ଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅଥବା ଦେବତାମାନେ ରହିଥାନ୍ତି କି? କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ମିଛ ହିଁ ପଢ଼ି ଆସିଛନ୍ତି, ଶୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମିଛ ମାୟା। ସତ୍ୟ ଏବଂ ମିଛ ସଂସାରରେ କେତେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ମିଛ କହି କହି ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ କେତେ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ବୁଝାଉଛ, ତଥାପି ବି କୋଟିକରେ ଜଣେ କେହି ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସହଜ ଯୋଗ। ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛୁ ନା ବୁଦ୍ଧି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି? ତୁମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। କେତେ ମଧୁର କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏକଥାକୁ କାହାକୁ ବସି ବୁଝାଇବ, ତେବେ ତୁମର କେହି ଶତ୍ରୁ ରହିବେ ନାହିଁ। ଶିବ ବାବା ହିଁ ତୁମର ପିତା ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ରଚିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଚିତ୍ର ପଛରେ ବହୁତ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖି କେବେ ଉପହାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର କଥା ମନେ ପଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ ସବୁ ସଙ୍ଗ ତୁଟାଇ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ିବା ଉଚିତ। ଏହା ହେଉଛି କାହାର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ପବିତ୍ର କିପରି ହେବ? ଘରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ବହୁତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବେ। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପାୟ ବାହାର କର, ତେବେ ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିବ। ଏହା ତ ଏକମାତ୍ର ଦୋକାନ। ତେଣୁ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ବହୁତ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମୁଣିକୁ ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ମୁଣିକୁ ଭରପୁର ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ସଚ୍ଚା ରାଜଋଷି ହୁଅ। ରାଜଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ କରିବାର, ଅନ୍ୟପଟେ ଋଷି ଅର୍ଥାତ୍ ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ଚାହେ ନିଜ ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତି ହେଉ ବା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ହେଉ, ଯେଉଁଠି ବି ମୋହ ରହିଥିବ, ତେବେ ରାଜଋଷି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ସଂକଳ୍ପ ମାତ୍ରରେ ଟିକିଏ ବି ମୋହ ଥିବ, ତାର ପାଦ 2 ନାବରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ସେ ନା ତ ଏପଟର ହେବ ନା ସେ ପଟର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜଋଷି ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ଏକମାତ୍ର ବାବା, ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏହି ପାଠକୁ ପକ୍କା କର। ସ୍ଲୋଗାନ।
କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଏ। କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ ଅଟେ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ବି ଜଳାଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଳାଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ, ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ, ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଫେରିବୁ ଘର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ଆସିଥିଲୁ ଦିନେ, ଫେରିଯିବୁ ଦିନେ, ନାଟକର ଏବେ ହୋଇବ ଅନ୍ତ। ଆସିଥିଲୁ ଦିନେ, ଫେରିଯିବୁ ଦିନେ, ନାଟକର ଏବେ ହୋଇବ ଅନ୍ତ। ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ, ଜୀଇଁ ଥାଉ ଥାଉ ଅଭ୍ୟାସ କରିଲେ, ପଛକୁ ନଥିବ କିଛି ଦୁରିତ। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ଆତ୍ମାରାଣୀ ପରା ଅଭିନୟ କରି ହୋଇସାରିଲାଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ଆତ୍ମାରାଣୀ ପରା ଅଭିନୟ କରି ହୋଇସାରିଲାଣି ପୁରା ଦୁର୍ବଳ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିଲେ, ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବାବାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିଲେ, ବିକର୍ମ ବିନାଶୀ ହେବ ସବଳ। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ପାଠକୁ ପଢ଼ିବୁ, ଗୁଣକୁ ଧରିବୁ, ହିସାବ କିତାବ ହୋଇବ ଚୁକ୍ତ। ପାଠକୁ ପଢ଼ିବୁ, ଗୁଣକୁ ଧରିବୁ, ହିସାବ କିତାବ ହୋଇବ ଚୁକ୍ତ। ଅପକାରୀଙ୍କର ଉପକାର କରି, ଅପକାରୀଙ୍କର ଉପକାର କରି, ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମା ବୋଲି ହେବୁ ବିଦିତ। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ମନମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବ। ମନମନା ଭବ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟର ମନକୁ ଜାଣିପାରିବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇକି, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇକି, ବିଜୟୀ ରତନ ସ୍ୱର୍ଗେ ଆସିବ। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର। ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ, ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ, ପବିତ୍ର ହୋଇଲେ ଫେରିବୁ ଘର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର, ମନ ପବିତ୍ର କର। ମନରେ ହୁଅ ପବିତ୍ର।